بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج میں آپ کے سامنے دو سٹوریز لے کے آیا ہوں کاؤنٹر اسٹرائک کے ساتھ. آج میری آپ کے ہر دل عزیز اطہر کاظمی اور میجر عادل راجہ کی ایک بیٹھک ہوئی. اس بیٹھک میں ہم نے بہت سی چیزیں ڈسکس کی، لیکن جو ہائی لائٹس تھیں وہ دو ایشوز کے بارے میں تھیں. ایک یہ کہ آج کل آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت سی کیمپینز نظر آ رہی ہوں گی، خصوصاً جو سی پیک کے تناظر میں پہلے بھی آپ کو نظر آتی تھیں، اس کے خلاف جو کیمپینز تھی وہ نظر آتی تھیں. آج کل جو شروع ہو چکی ہے وہ ہے گوادر کی فینسنگ، جو کہ سیکیورٹی تناظر میں فینسنگ کی جا رہی ہے. اس کو لے کے ایک کیمپین کی جا رہی ہے. اس کے اوپر میں نے اور اطہر کاظمی صاحب نے اور میجر عادل راجہ صاحب نے ایک تفصیلی گفتگو کی، جو کہ آپ کو ویڈیو میں آگے اس کی ہائی لائٹس بھی ملیں گی اور اس کے اوپر سب کچھ سننے کو ملے گا. ایک اور جو کہ بہت ہی اہم سٹوری آج ایک ایسا واقعہ ہوا ٹورنٹو کینیڈا میں، جو کہ آپ تک بھی پہنچ چکا ہوگا، کہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھیں بلوچستان سے. ان کا بہت زیادہ رول تھا ملیٹنسی میں بھی، اینڈ کافی عرصے سے وہ بھارت کی مدد سے کینیڈا میں موجود تھیں. وہاں پہ بھارت کے لیے وہ کام کر رہی تھیں، ان کے نیریٹیوز کو ٹو کر رہی تھیں. اور آپ کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہمیشہ ایک چہرہ نظر آتا تھا وہ طارق فتح کا چہرہ تھا. آج اس چیز کے اوپر بھی بات کریں گے، اور جو تفصیلی گفتگو ہے وہ میجر عادل راجہ کی آگے ویڈیو میں آپ کو نظر آئے گی. ہلکا سا میں آپ کو ایک اسی بارے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ کریمہ بلوچ ایک سٹانچ کریٹیک تھی پاکستان کی اور پاکستان کے اداروں کی، اور آج سے نہیں کافی عرصے سے تھیں. ایک اور جو ایسپیکٹ ہے ان کے بارے میں وہ یہ کہ ریسنٹلی جو انرتھ کیا EU ڈس انفو لیب نے ایک نیکسس، جو کہ دلی میں بیسڈ ایک نیکسس تھا، اس نیکسس میں جو ایک تنظیم تھی، جو ایک NGO تھی، اس میں یہ کار فرما تھیں. اور ساتھ میں یہ ہے کہ انہی سے ریلیٹڈ جو جنیوا ٹائمز کے نام سے آپ نے اکثر کلپس بھی دیکھے ہوں گے، اور وہ انہوں نے بڑی گوریاں شوریاں رکھ کے تو وہ انٹرویوز لے رہی تھی، کبھی حسین حقانی کے، کبھی کریمہ بلوچ کے، وہ آپ کے سامنے سے گزرے ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو استعمال کر رہے تھے، اور وہ بھی اس نیکسس کا حصہ تھیں. EU ڈس انفو لیب میں جو رپورٹ سامنے آئی اس میں 2 جگہ ان کا ذکر آیا. تو کہنے کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید کہیں نہ کہیں یہ بہت زیادہ جانتی تھیں اور چیزوں کو، اور شاید کسی کو یہ خوف ہوا کہ اس کے پاس بہت زیادہ انٹیل ہے، بہت زیادہ انفارمیشن ہے، آنے والے وقتوں میں یہ ہمیں مزید ننگا نہ کر دے. اسی وجہ سے شاید اس کے خلاف کچھ کیا ہو، اور کس نے کیا ہو وہ میرا اشارہ جس کی طرف ہے وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہوگا. میرا اشارہ را کی طرف ہے، جو کہ یہ سارے کا سارا نیکسس چلا رہے تھے. راجہ صاحب، بات یہ ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ابھی یہ جو EU ڈس انفارمیشن لیب نے یہ پچھلے 15 سال کا نیٹ ورک ایکسپوز کیا ہندوستان کا، اس میں ان کا نام تھا کریمہ بلوچ کا، اور ابھی ان کا مرڈر ہو گیا ہے. تو یہ را کا ایک لوز اینڈ تھا جو ایک روٹین کے اندر کٹ کیا جانا تھا. دیکھیں، ایک بک ہے، بڑی ہی مشہور کتاب ہے، لیکن انڈیا کوشش کرتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل فورمز پہ نہ ملے، نہ پڑھیں. ڈیڈ ریکننگ تو ہم لوگوں نے پڑھی ہے شرمیلا بوس کی، لیکن یہ جو بک ہے را اینڈ بنگلہ دیش، یہ لکھی ہے زین العابدین نے. آج کل وہ بھاگے میں بنگلہ دیش سے، یہ ہندوتوا فاشسٹ سے، تو وہ امریکہ میں رہ رہے ہیں. وہاں انہوں نے کتاب لکھی، خود یہ بذات خود مجیب بہانی کے لیڈر تھے.
मुक्ति बानी के लीडर्स हैं, इंडिया ने इनको ट्रेन किया, इक्विप किया। ये जो ही इन्होंने बॉर्डर को पार किया, अपनी किताब में लिखते हैं कि इंडियन ट्रेनिंग कैंप में हम जो ही पहुंचे और बॉर्डर क्रॉस करके जब हम इनके पास मिले तो हमें पहले दिन ही इस बात का अंदाजा हो गया, एहसास हो गया कि ये हमें इक्वल कंसीडर नहीं करते, ये हमें दोस्त कंसीडर नहीं करते, ये हमें एजेंट के तौर पे देखते हैं। तो एजेंट को तो इस्तेमाल किया जाता है और जब वो इस्तेमाल का नहीं रहता और एक्सपोज हो जाता है तो उसको टिश्यू पेपर की तरह डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। और यही काम कर रहा है हिंदुस्तान इस वक्त। जो ये नौजवान है हमारे, खास तौर पे पीटीएम के नौजवानों को मैं कहूंगा, जिनको इस्तेमाल कर रहा है हमारा दुश्मन, और इसके अलावा ये जो बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं इनको इस्तेमाल कर रहा है हमारा दुश्मन, इनको मैं कहूंगा कि आप देखें, करीमा बलोच का हाल देखें, ये आपको एजेंट समझते हैं और एजेंट की इज्जत कोई नहीं होती। अगर आप लोग गद्दारी करेंगे तो उसको आपको टेम्पररी बेनिफिट तो मिल जाएगा, लेकिन जो ही आपका मकसद जो है दुश्मन पूरा कर लेगा वो आपको डिसयूज फेंक देगा, दे विल थ्रो यू अंडर द बस। ये हो रहा है इस वक्त यहाँ पे। और यही बात लिखी उस बुक में रॉ इन बांग्लादेश में जनाब ज़ैनुल आबिदीन साहब ने, कि जिस तरह लूट एंड प्लंडर किया इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज तरीके से बांग्लादेश का, उससे कहते हैं कि हमें पहले दिन ही वाज़िया हो गया कि ये सदियों से इंतजार कर रहे थे किसी ऐसे मौके का कि ये लूट सके हमें, और उन्होंने लूटा। तो ये किताब जरूर पढ़ें और इससे सबक हासिल करें। बांग्लादेश के साथ जो हिंदुस्तान ने किया उससे सबक हासिल करें कि ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो आप पॉलिटिकल असाइलम के लिए यहाँ से ड्रामेबाजी करके चले जाते हैं वहां पे, और पॉलिटिकल असाइलम के लिए आप कहते हैं पाकिस्तानी स्टेट मेरे ऊपर बड़ा जुल्म कर रही है, किसी एफआईआर में आप लोग जानबूझ के चाहते हैं कि नाम ही आपके खिलाफ डल जाए ना, फिर सिर्फ असाइलम आपको मिल जाती है, टेम्पररी मिलती है, केस आपका चल रहा होता है जिस तरह इनका चल रहा था करीमा बलोच का, तो फिर आपको पैसे चाहिए होते हैं वहां पे अपना गुजर बसर करने के लिए। तो ये इंडियंस जो है दे आर रेडी टू हायर यू, टू पे यू, लेकिन वो जो आपको हराम का पैसा देते हैं उसका सिला वो आपसे पूरा पूरा काम देते हैं, आपको आपकी अपने मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको मीडिया रिपोर्ट्स उसके अवज मिल जाती हैं जो आपके असाइलम केस में आपको मददगार साबित होती हैं, लेकिन ये जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ने रिपोर्ट निकाली, इसमें जिस जो करीमा बलोच जैसे असाइलम सीकर्स का नाम आया, इनका तो असाइलम भी खतरे में पड़ गया क्योंकि झूठ की बुनियाद के ऊपर है। ये बात अभी पूरी दुनिया को समझ आ गई है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि दुश्मन कभी भी आपसे सिंसियर नहीं हो सकता। राजा साहब, दुश्मन आपको इस्तेमाल करना चाहता है और आपको इस्तेमाल करना जानता है, तो उनके हाथ में खिलौना मत बनिए, क्योंकि आखिर में जो अपनी मिट्टी होती है ना, आपका जो होमलैंड होता है, उसका कोई मुतबादिल नहीं है। लोग ये नहीं कहते कि जी आप कोई आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती, आपकी कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है, एक पाकिस्तानी की आइडेंटिटी होती है। और जब आप अपनी आइडेंटिटी के ऊपर ही आप लायानी किस्म की बातें करते हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट जाता है लोगों के ऊपर, कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं जाता। कोई ये नहीं कहता कि बड़े पाए का काम कर रहा है, इफ यू आर थिंकिंग फ्रॉम द राइट फ्रेम ऑफ माइंड। हाँ, अलबत्ता अगर आप हिंदुस्तान के लिए काम ऑलरेडी डिसइंफॉर्मेशन नेटवर्क के लिए कर रहे हैं और आपके ट्विटर अकाउंट्स वेरीफाइड हो रहे हैं और आप इंडियन पोस्ट में .in साइट्स के ऊपर आपके जो है वो आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं और आपको वहां से अच्छा खासा मुआवजा भी आ रहा है, तो आप बड़े खुश हैं। और आप कहते हैं नहीं जी हम तो जो है वो आई एम अ ड्रिफ्टर। यू आर नॉट अ ड्रिफ्टर, यू आर अ ट्रेटर। इट इज एज सिंपल एज दैट। जी भाई साहब, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। हिंदुस्तान में न्यू दिल्ली में यही लाइन दी जा रही है एम्बेडेड मीडिया को कि आईएसआई के खिलाफ बात करें, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बात करें, और ये करीमा बलोच वाले मामले में भी आईएसआई को टारगेट करें, क्योंकि ये सूट करता है उनके इंटरेस्ट को, और ये सूट करता है इस बात से तवज्जो हटाने को कि ये तारिक फतेह के साथ अक्सर नजर आती थी। और तारिक फतेह जो है वो रॉ का एसेट है, हालांकि इंटेलिजेंस कम्युनिटी में उसको डर्टी डॉग कहा जाता है, लेकिन क्योंकि एजेंट की कोई इज्जत नहीं होती, उसको एजेंट ही समझा जाता है। लेकिन तारिक फतेह जो है वो उनके लिए काम भी कर रहे हैं और आगे से हैंडलर भी है उनका रिक्रूटमेंट भी करते हैं उनके लिए। तो ये अक्सर वहां पे देखी गई, और ये इनको जो भी कुछ इनके साथ हुआ, मुझे इससे कोई बईद नहीं होगा, कोई हैरानगी नहीं होगी कि तारिक फतेह खुद भी इन्वॉल्व हो और करीमा बलोच चाह रही हो कि वो तारिक फतेह को एक्सपोज कर दे इस सारी बातचीत के अंदर। और तारिक फतेह उनका क्योंकि इस वक्त एसेट अभी तक एक्सपोज नहीं हुआ, हमें तो पता है
ہے نا, لیکن کسی EU ڈس انفارمیشن لیب نے, کسی گورے نے ابھی تک اسے ایکسپوز نہیں کیا, اس لیے آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں. تو یہ اس کو بچانے کے لیے بھی اس کو رستے سے ہٹایا گیا ہو, یہ بھی بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے. اور باقی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو جو باقی بات ہے ٹارگٹ کرنے کی انڈیا کی, تو راجہ صاحب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ تو جو ہے انہوں نے ایک پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ یہ مارچ 2021 سے شروع کرنے لگے ہیں, مارچ 2022 تک لے کے جائیں گے. اس کو لنک کریں گے ڈھاکہ فال کی 50th اینیورسری سے. 1 سال کا ریپڈ پے کیمپین پاکستان آرمی کو ٹارگٹ کر کے چلانا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان آرمی از دا اونلی گارنٹی آف چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی کمپلیٹ ہونے میں. بات تو اصل یہ ہے, نشانہ تو دراصل چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے ہائبرڈ وارفیئر کا. ہمارا دشمن سمجھتا ہے کہ دسمبر 2021 تک اگر انہوں نے اس کو نہ روکا, بلاک نہ کیا پرماننٹلی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو, تو یہ irreversible ہو جائے گا. اصل معاملہ تو یہ ہے گھوم پھر کے. پھر ساتھ ہی EU ڈس انفارمیشن لیب نے جو ان کو ایکسپوز کیا, ان کے ایسٹس کو ایکسپوز کر دیا ہے, تو جو بھی لوز اینڈ اس وقت ہے اس کو یہ کٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے یہ کوئی بھی ایجنڈا اور کوئی بھی طریقہ استعمال کریں گے, بیکاز بیسکلی ان کی ذہنیت جو ہندوتوا فاشسٹ سرکار کی ہے وہ فاشسٹ ہے, تو دہشت گردانہ سوچ ہے ان کی. تو انہوں نے وہی کام کرنا ہے جو انہوں نے پڑھا ہے, اور پڑھا ہے انہوں نے دہشت گردی, اسٹیٹ کرافٹ, دہشت گردی کو استعمال کرنا ایز اے اسٹیٹ کرافٹ انہوں نے چانکیا سے سیکھا ہے نا جی. تو یہ وہاں سے چلا آ رہا ہے کام. دیکھیں راجہ صاحب, یہ جو ٹرینڈز چلے گوادر میں جو فینسنگ آپریشن ہو رہا ہے اس کے خلاف اور اس کی وجہ سے کام کو روکنے کی کوشش کی گئی, وہ سارے کے سارے ٹرینڈ میپس آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ انڈین ہینڈلز ہیں. وہاں پہ کام ہو رہا ہے, چائنیز جو ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ کام کر رہے ہیں. بلوچستان PC گوادر کے اوپر اٹیک جو ہوا اس میں مسنگ پرسنز شامل تھے, جن کو آپ پلے کارڈ اٹھا کے پھرتے ہیں, وہی لوگ شامل تھے ایز اے ٹیررسٹ اٹیک کے اندر. جو وہ مارے گئے تو پتا چلا کہ یار یہ 2 مسنگ پرسنز ہیں. تو انڈیا ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے گوادر کو اسی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو بلاک کرنے کے لیے, اور اس لیے وہ اوپن ایکسس چاہتے ہیں اپنے پروگزیز کے لیے کہ ان کو اگر فینس آ جائے گی تو بھائی وہ ٹارگٹ کیسے کریں گے, تو سیکیور ہو جائے گا گوادر اور ڈیولپمنٹ فاسٹ پیس شروع ہو جائے گی. وہ سیکیور نہیں ہونے دینا چاہتے, اس لیے اس کو پولیٹیکل معاملے سے لنک کر کے چاہتے ہیں کہ گوادر کی فینس نہ کسی بھی صورت کمپلیٹ ہو, کیونکہ فینس کمپلیٹ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ گارڈڈ فینس ہوگی, اور جب گارڈڈ فینس ہوگی تو ان کو اوپن ایکسس ملا ہوا ہے جو بھی اٹیک کرنے کا اور واپس بھاگ جانے کا, وہ ختم ہو جائے گا. ان کا جو پوٹینشیل ہے ڈسرپٹ کرنے کا چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو, وہ سیریسلی کرٹیل ہو جائے گا. تو یہ بات تو کسی مطلب میرے خیال میں عقل سے پیدل بندے کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ٹرینڈ کون چلا رہا ہے, کیوں چلا رہا ہے. تو یہ ہمارا جو دشمن ہے, مکار دشمن ہے, اس کی دہشت گردانہ سوچ ہے, یہ اپنی پروگزی سے اٹیک کرانا چاہتا ہے گوادر کو, اور اگر فینس بن گئی تو اٹیک جو ہے وہ کرنا پاسبل نہیں رہ جائے گا. تو اس وجہ سے اس کے اوپر شور کر رہے ہیں اور اس کو رکوانا چاہتے ہیں, لیکن یہ رکے گا نہیں, ان کی غلط فہمی ہے. دیکھیں یہ کوئی گوادر پہلا موقع نہیں, ہم نے دیکھا اس سے پہلے گلگت بلتستان کے حوالے سے بڑے ٹرینڈز چلتے تھے. پاکستان کے جو سابقہ قبائلی علاقے یا جن کو آپ ایکس فاٹا کہہ سکتے ہیں, وہاں پہ ہم نے دیکھا مختلف قسم کی تنظیموں نے, مختلف قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں تحریکوں نے وہاں پہ بھی جنم لیا, اور مختلف قسم کے ٹرینڈز چلتے تھے. اور وہاں پہ بھی کوئی جو واقعہ ہوتا تھا اس کا ٹرینڈ بھی پہلے سوشل میڈیا کے اوپر چلتا تھا. پھر ہوا یہ کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ EU ڈس انفو لیب نے پکڑا کہ کس طریقے سے نہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر بلکہ ایک باقاعدہ طور کے اوپر نیوز آرگنائزیشنز بنائی گئی جعلی, جن کے ذریعے مختلف ٹرینڈز چلائے جاتے تھے. اور جب اس طرح کے ٹرینڈز چلائے جاتے ہیں اس کے بعد وہ ٹرینڈز ان آرگنائزیشنز کے ذریعے, ان فیک نیوز ویب سائٹس کے ذریعے کور کیے جاتے ہیں. اب مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے بڑا اس میں جو بڑی چیز ہے نا, وہ ایک چیز ہے سی پیک. اگر آج آپ کہیں نا کہ جی سی پیک نہیں ہے تو نہ کسی کو گوادر یاد رہے گا, نہ کسی کو بلوچستان یاد رہے گا, نہ کسی کو گلگت بلتستان یاد رہے گا. ان کو اصل پرابلم یہ ہے بہت سارے لوگوں کو, وہ ہے اس وقت سی پیک سے. پہلے گلگت بلتستان کے حوالے سے ڈس انفارمیشن جاری کی گئی, یہاں تک کہ جو EU ڈس انفو لیب نے پکڑا نیٹ ورک, اس میں ایک NGO بھی بنائی گئی تھی جس کا نام تھا فرینڈز آف گلگت بلتستان.
ह्यूमन राइट्स ऑफ बलोचिस्तान, इस टाइप की चीज़ें जो है मुख्तलिफ वो बनाए गए थे। तो मेन मकसद ये है कि आपने सी पैक को टारगेट करना है। और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल ही पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे और उनके साथ पाकिस्तान के आर्मी के DGISPR जिसे आप कह सकते हैं, शोबा ताल्लुकात आमा के जो सरबराह हैं वो भी साथ थे। और उन्होंने बड़ा डिटेल्ड एविडेंस हमारे साथ शेयर किया जिसमें बताया गया कि किस किस्म की पाकिस्तान के अंदर हरकतें हो रही हैं, किस तरह दहशतगर्दी करवाई जा रही है। और उसमें एक बात ये भी बताई गई कि यहाँ पे सी पैक के हवाले से स्पेशल फंडिंग की जा रही है कि बलूचिस्तान के अंदर गड़बड़ कराई जाए। ग्वादर के हवाले से कुछ खदशात का भी उन्होंने इजहार किया। अब यह है कि ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी ग्वादर के थ्रू जाएंगी। चाइना के जो अरबों डॉलर की सरमायाकारी है, हमारी अपनी जो सरमायाकारी है, उसका सारा दारोमदार अब ग्वादर पे है। अब उसको सिक्योर बनाना हमारी अपनी जिम्मेदारी भी है और हमारे दोस्तों की ख्वाहिश भी होगी। तो इस वजह से वहां पे फेंसिंग करना, आपको याद होगा कि जब बलूचिस्तान के बॉर्डर पे ये लोग बार बार कहते थे कि पाकिस्तान से दरअंदाजी होती है, तो पाकिस्तान ने कहा हम यहाँ पे फेंसिंग करेंगे, आप हमारी मदद करें। फिर ये चीखें मारते हैं कि नहीं जी आप फेंसिंग मत करें। तो अब बलूचिस्तान के हवाले से भी इसी किस्म की बातें ये कहते हैं कि वहां से ये होता है वो होता है। जब आप फेंसिंग करते हैं तो इनको प्रॉब्लम होती है। तो असल में प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जिनका काम मुश्किल होता है इस तरह की सिक्योरिटी मेजर से, इस तरह की फेंसिंग से, अगर ग्वादर को सिक्योर करने के लिए कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं तो वो पाकिस्तान की जो हुकूमत है, बलूचिस्तान की हुकूमत है, उसने कुछ देख भाल के सोच समझ के फैसला किया होगा। तो मेन प्रॉब्लम यही है कि उनको मसला ये है कि सी पैक और ग्वादर सिक्योर हो रहा है, तो ये मेन मसला है, इस वजह से वो ट्रेंड्स चलाते हैं। हाँ, अगर लोकल अवाम को कोई मसला होगा, ग्वादर की अवाम को कोई मसला होगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ की जो मकामी इंतजामिया है, वहाँ के जो मकामी नुमाइंदे हैं, वो यकीनन इसको उठाएंगे। उसका ट्रेंड इंडिया से या उसका ट्रेंड किसी और मुल्क से नहीं चलेगा, वो यहीं पे बात हो जाएगी। तो आपको जिस तरह पहले भी मैंने कहा कि बैरूनी हाथ इसमें है कुछ हद तक, जिसका जिक्र हमारी हुकूमत बार बार कर रही है। अब्दुल खान साहब भी इस हवाले से ट्वीट्स कर रहे हैं, तो उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। जो भारत का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है, उससे तो इस वक्त उनकी पूरी हुकूमत शशोपंत का शिकार है। आपको पता है कि उनकी इतनी ज्यादा सुबकी हुई है कि अब उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाया जाए, कोई इस किस्म की हरकत की जाए कि दुनिया की तवज्जो हटाई जाए। और इस खदशे का इजहार पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी किया है, पाकिस्तान के वजीर खारजा ने भी किया, और पाकिस्तान के जो दीगर इदारे हैं वो भी बार बार कर रहे हैं। अब उनकी इतनी बड़ी चोरी पकड़ी गई है और इतना, जिसको माजरत के साथ मैं कहूंगा कि जिस तरह कालक उनके मुंह पे मली गई है उनके इदारों पे, जो पूरा नेटवर्क था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं से इसका कुछ ना कुछ तो करना है। तो अब वो अजीब किस्म के ट्रेंड्स चलाएंगे या क्या पता वो किसी को नुकसान पहुंचाएं, तो इस हवाले से तो उनकी तो पूरी कोशिश होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि राजा साहब, हमने बड़े अरसे के बाद ये देखा है कि पाकिस्तान में एक ऐसी हुकूमत आई कि वो इन चीजों को कारपेट के नीचे ब्रश नहीं कर रही है। हो सकता है कहीं पे हमारी गलती हो, कोई इंफॉर्मेशन कम हो, लेकिन हर चीज पाकिस्तान की हुकूमत सामने लेके आ रही है, चाहे वो वजारत खारजा हो, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से ट्वीट्स भी किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस किस्म की कोई हरकत हो सकती है, इस किस्म की चीजें हो सकती हैं। तो जो लोग दूसरे मुल्क में जाके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं, इस किस्म की हरकत कर सकते हैं, तो उनसे आप कुछ भी बैद कर सकते हैं। वो अपनी सुबकी को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन असल प्रॉब्लम यही है कि अब उनको यहां से जिस किस्म के जवाबात मिल रहे हैं, जिस तरीके से वो एक्सपोज हो रहे हैं, तो वो एक तरह से भुखलाए हुए हैं और वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो इस तरह की हरकतें तो होती रहेंगी, वो इस तरह की चीजें आपके सामने आती रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान की जहां तक जिम्मेदारी है, हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को आलमी फोरम्स पे उठाएं और दुनिया को बताएं। इसलिए कि ये अलजबरा तो है नहीं है, सिंपल चीजें अगर आप दुनिया को दिखाएंगे तो दुनिया को समझ भी आएगी। पहले कोई दिखाता ही नहीं था। आपको पता है कि हमारे एक साबिक वजीर आजम ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा, वो इस तरह की चीजें लोगों को नहीं बताई जाती हैं। भाई लोगों को नहीं बताई जाती तो फिर क्या किया जाता है इस तरह की चीजों का? तो ये तो हमारे हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमारे इदारों की जिम्मेदारी है, फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी है कि इन चीजों को हर फोरम पे उठाएं, और मेरे ख्याल में पहले की निस्बत वो बेहतर तरीके से उठा रहे हैं। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको आज की जो हमारी बैठक थी उसमें हुई सारी गुफ्तगू जिसको कि हमने आपके सामने पेश किया वो आपको पसंद आई होगी। आने वाले दिनों में इन्हीं टॉपिक्स को लेके जो मजीद तफसीलात होंगी, जो डेवलपमेंट्स होंगी, उनके ऊपर मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इसी हवाले से मजीद इतलात दी जाएंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। काउंटर स्ट्राइक को दीजिए इजाजत। अल्लाह।